السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محفل سجی ہے میرے دستگیر کی، بغداد والے حضرت پیران پیر کی، چھائی ہے دیکھو ہر سمت روشنی نور کی، شاید سواری آئی ہے پیران پیر کی۔ معزز و مکرم و محترم سامعین کرام، آپ تمام حضرات کو میری جانب سے خانقاہ صابریہ قدوسیہ حیدرآباد دکن کے تمام غلاموں کی جانب سے صوفی جی حیدرآباد چینل کے تمام دیکھنے والوں کو ولادت باسعادت پیروں کے پیر روشن ضمیر آقا حضور غوث الاعظم دستگیر رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ بے حد مبارک ہو۔ معزز سامعین کرام، آج میں آپ تمام حضرات کی خدمت میں صوفی جی حیدرآباد چینل کے ذریعے جس موضوع کو لے کر میں حاضر ہوں، یہ موضوع بڑا منفرد موضوع ہے۔ معزز سامعین کرام، آج میں ولادت باسعادت سرکار آقا حضور غوث پاک رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کو لے کر حاضر ہوں آپ تمام کے درمیان میں، اور چند ایسی باتیں آپ تمام کی سماعتوں کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ یہ ذمہ دار مسند خانقاہ صابریہ قدوسیہ حیدرآباد دکن سے۔ معزز سامعین کرام، یوں تو اللہ رب العزت کا مجھ پر آپ تمام حضرات پر بڑا احسان عظیم ہے کہ پروردگار عالم نے مجھے اور آپ کو اس دنیا میں اس کے محبوب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنا کر اس دنیا میں بھیجا، اور اللہ رب العزت کا ہم تمام بندوں پر کرم بالائے کرم یہ ہے کہ اللہ پاک نے ہم تمام کو اہل بیت کے دامن سے وابستہ فرمایا، صحابہ کرام کی غلامی عطا فرمائی، اور ان کی تعظیم اور تکریم کرنے والوں میں ہمارا شمار فرمایا۔ معزز سامعین کرام، سرکار غوث پاک رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی ذات گرامی، یہ وہ ذات گرامی ہے کہ آپ کی ذات مقدس سے خواہ وہ ہندو ہو یا مسلم ہو یا سکھ ہو یا عیسائی ہو، آپ سے بے پناہ محبت فرماتے ہیں۔ معزز سامعین کرام، جیسے اللہ رب العزت کا کرم محدود نہیں ہے، لمیٹڈ نہیں ہے کہ وہ صرف مسلمانوں پر کرم فرماتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ پاک ساری مخلوق کو پیدا فرمانے والا، جیسے آپ سب جانتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس کے لیے ہے جو تمام مخلوقات کا رب ہے۔ معزز سامعین کرام، وہ کسی بھی مذہب کا ماننے والا کیوں نہ ہو، اس پر اللہ پاک کا کرم ہے، اس کا احسان ہے، اور اللہ رب العزت رب المسلمین نہیں بلکہ رب العالمین ہے۔ اسی طریقے سے اس کے محبوب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العزت نے صرف مسلمانوں کے لیے رحمت بنا کر نہیں بھیجا۔ آپ جب قرآن پاک میں ہم جب اس کی تلاوت کر کے جائزہ لیتے ہیں کہ رب العزت نے اس کے محبوب کو کون سا مقام عطا فرمایا، اللہ رب العزت نے اس کے حبیب کو رحمت للعالمین بنا کر اس دنیا میں بھیجا۔ جیسے اللہ کی ربوبیت پوری کائنات میں سارے عالموں کا وہ رب ہے، رب العالمین ہے، اس طریقے سے اللہ رب العزت جیسے رب العالمین ہے، اس کا محبوب اللہ کی عطا سے ویسے ہی رحمت للعالمین ہے۔ اور اللہ کے رسول علیہ افضل الصلاۃ والسلام کے صدقے اور طفیل میں مولائے کائنات سیدہ کائنات حسنین کریمین کی برکت سے اللہ رب العزت نے سرکار غوث پاک کو غوث العالمین بنایا ہے، وہ تمام عالموں کے لیے غوث ہے۔ معزز سامعین کرام، اللہ رب العزت کا کرم لمیٹڈ نہیں ہے، اللہ رب العزت سب پر کرم فرماتا ہے، اس کے محبوب اللہ پاک کی عطا سے سب پر کرم فرماتے ہیں، اور اللہ کے رسول پنجتن پاک کے کرم سے غوث پاک ہم تمام پر کرم فرماتے ہیں، وہ غوث العالمین ہے۔ تو کسی بھی مذہب کا یہاں پر کوئی پابندی نہیں ہے، بڑے پیر دستگیر سے سب محبت فرماتے ہیں، اور خود غوث پاک فرماتے ہیں کہ میں اللہ رب العزت کے تمام شہروں کو ایسے دیکھتا ہوں، ہمارے آپ کے بنائے ہوئے ملک اور شہر نہیں۔ سرکار غوث پاک فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے تمام شہروں کو ایسے دیکھتا ہوں جیسی اپنی ہتھیلی میں رائے کا دانہ۔
तो कितनी बुलंद वो बाला शान के मालिक है सरकार गौस पाक रजी अल्लाह ताला अन्हु के इस जुमले से हम अंदाजा लगाएं। हम कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि देखिए मैं हूं, आप है, जितना हमारे पास कासा है, जितना हमारे पास बर्तन है, जितनी हमारे पास सहूलत मैसर है, जितनी हमारी हैसियत है, जितनी हमारी औकात है, हम उसके मुताबिक बर्तन ले सकते हैं। खैरात गौसे पाक की बहुत बड़ी है, हमारी सोच एक महदूद हो सकती है, मुकाम शान और मर्तबा सरकार गौसे पाक का बहुत बड़ा है। शायर कहता है कि ये वो आका है, रसूलों के आका की तस्वीर है, रसूलों के आका की तस्वीर है। बड़े पीर बेशक बड़े पीर है, वो सिर्फ और सिर्फ खादिरियों के बड़े पीर नहीं, वो चिश्तियों के भी बड़े पीर है, वो नक्शबंदियों के भी बड़े पीर है, वो सोहरवर्दियों के भी बड़े पीर है, वो अबुल उलाई रिफाई शाजिलियों के भी बड़े पीर है, वो कुतबी फरीदी साबरी निजामियों के भी बड़े पीर है। बड़े पीर यानी तमाम सलासिल के बड़े पीर है सरकार गौसे पाक रजी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ात गिरामी। मोहतरम सामईन इकराम, आज कितनी बड़ी खुशनसीबी है हमारी कि हम अल्हम्दुलिल्लाह गौसे पाक सरकार के नाम लेवाओं में हैं। आप बड़ी हैरत होगी आपको यह सुनने के बाद, आका करीम दस्तगीर रजी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि जब तक मैं न चाहूं कोई मेरा नाम भी नहीं ले सकता। अल्लाहु अकबर, कितना बुलंद मर्तबा है मेरे आका गौसे पाक का, सुभान अल्लाह, कुर्बान जाएं। हालांकि जिसकी शान ये है, जिसका मुकाम ये है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इन्हें कसमें दे दे के खिलाता है, उस शान के मालिक है। मोहतरम सामईन कराम, हमको ऐसी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने गुलामी अता फरमाई है, ऐसे घराने से वाबस्ता फरमाया है जो हम तमाम को ले जाकर सरकार गौसे पाक के कदमों तक जोड़ता है। हम अपने मुकद्दर पर जितना भी नाज करे कम है। सरकार गौसे पाक की विलादत का हम अल्हम्दुलिल्लाह आज तज़किरा कर रहे हैं। आज उनकी विलादत बासआदत के मौके पर हम यहाँ पर जमा हैं और आप तमाम हजरात समात कर रहे हैं सूफी जी हैदराबाद चैनल के ज़रिए। मुअज़्ज़ज़ सामीन कराम, गौसे पाक सरकार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का तशरीफ़ लाना इस दुनिया के लिए, इस कायनात के लिए रहमत है, बाइस बरकत है। सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु जब इस दुनिया में तशरीफ़ लाए, पीराने पीर सरकार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जब आमद हुई, मुअज़्ज़ज़ सामीन कराम, उस ज़माने में चांद अबर की वजह से, अबर आलूद आसमान रहने की वजह से चांद नज़र आना मुहाल था, आसानी के साथ नज़र नहीं आ रहा था। लेकिन हम जिसका नाम लेते हैं, जिनकी 11वीं करते हैं, इससे ये भी बात पता चली कि जब कोई नाम उनकी मर्जी के बगैर उनका नहीं ले सकता है, हम यहाँ बैठ के जिक्र कर रहे हैं, आप सुन रहे हैं, कोई 11वीं कर रहा है, कोई बगदाद जा रहा है, कोई बगदाद के बारे में तसव्वुर कर रहा है, जो बगदाद जाके आ चुका है, जो बगदाद पहुंचना चाहता है, जो बगदाद पहुंचा हुआ है, इन तमाम चीजों पर सरकार गौसे पाक की मर्जी है। उनकी मर्जी के बगैर कोई चीज मुमकिन नहीं, पॉसिबल नहीं। मुअज़्ज़ज़ सामीन कराम, आका करीम दस्तगीर रजी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु का वो मर्तबा है, वो शान है कि आप अंदाजा करें कि इनके हवाले से सरकार गौसे पाक रजी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु के हजरत जुनैद बगदादी रजी अल्लाह तआला अन्हु बड़े बड़े अकाबिरीन औलिया कराम इरशाद फरमाते हैं कि इस कायनात में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हिदायत का वो नूर अता किया इस उम्मत मुस्लिमा को बगदाद शरीफ के अंदर। आज भी मुअज़्ज़ज़ सामीन कराम, वो हस्ती फैजान रब्बुल आलमीन बतुफैल रहमतल लिल आलमीन बांट रही है। आज भी उनके दरबार से कोई महरूम नहीं आता, कोई सवाली खाली नहीं लौटता। इतनी बड़ी शान के मालिक है। ये उस जमाने में लिए, उस जमाने के लिए जब ये जमाने में आए, उस जमाने के लिए ही नहीं बस बरकत, आज भी सरकार गौसे पाक अपने दरबार से बरकतें लुटा रहे हैं। किसी को बगदाद बुलाकर नवाजते हैं, किसी को घर बैठे बगदाद से नवाज देते हैं। ये शान है सरकार गौसे पाक रजी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु की। तो अबर आलूद आसमान है, चांद देखना मुहाल है। मुअज़्ज़ज़ सामीन कराम, उस निगाह करम का आलम क्या होगा जो अपने अमल से ये बता रहे हैं।
آپ کی والدہ ماجدہ نے آپ کے والد ماجد کو بلا کر کہا کہ دیکھیے ہمارے گھر میں جو شہزادہ تشریف لایا ہے یہ دودھ نہیں پی رہا ہے. گیلان کے تاجدار تشریف لانے والے سرزمین گیلان پر آپ دودھ نوشت نہیں فرما رہے ہیں. آپ کے امی جان کی یہ بات سننے کے بعد آپ کے والد ماجد نے کہا ہے کہ 29 شعبان المعظم کو اب ہمارے پاس شہزادے کی ولادت ہوئی ہے اور چاند نظر آیا یا نہیں اس کی تصدیق نہ ہو سکی، تو گیلان کی سرزمین پر سلطان الاولیاء شہنشاہ بغداد سرتاج ولایت نے دودھ نہ پی کر یہ بتا دیا پیدا ہونے کے بعد کہ لوگوں چاند اس لیے طلوع نہیں ہوا ہے کہ چاند نکلا ہے حسن کے شبستان کا، یہ امام حسن مجتبی کے چمن کا چاند طلوع ہو چکا ہے. تو رمضان المبارک کا وہاں سے معزز سامعین کرام پی کر نہ دودھ آپ نے کی سب کی رہبری. شاعر کہتا ہے پی کر نہ دودھ آپ نے کی سب کی رہبری، ماہ سیام ہونے کا سب کو پتا دیا، خالق نے ہم کو غوث کا شیدا بنا دیا، سویا ہوا تھا نصیب اسے پل میں جگا دیا، تھے بے شمار بت ہمارے قلب سیاہ میں، نگاہ پیران پیر نے اسے کعبہ بنا دیا، داخل نہ ہوگی مشکلیں گھر میں یقین ہے، گھر پر جو ہم نے غوث کا جھنڈا لگا دیا، گھر پر جو ہم نے غوث کا جھنڈا لگا دیا. ہارون شاہ جیلاں کی نسبت کا فیض ہے، جینے کا ہر ہنر ہمیں جس نے سکھا دیا، جینے کا ہر ہنر ہمیں جس نے سکھا دیا. معزز سامعین کرام، حضرت کامل صاحب علیہ رحمہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جناب پیر سا اب کوئی آقا ہو نہیں سکتا، یہ وہ آقا ہے جس کا مثل پیدا ہو نہیں سکتا. قسم اللہ کی لاکھوں سہاروں کا سہارا ہے، غلام غوث اعظم بے سہارا ہو نہیں سکتا. جناب پیر نے ذمہ لیا ہے پردہ پوشی کا، غلام ان کا کسی صورت میں رسوا ہو نہیں سکتا. تمہارے ہاتھ میں ہے فیصلہ میرے مقدر کا، جو تم چاہو تو میرے واسطے کیا ہو نہیں سکتا. مزے کی چیز ہے کامل محبت غوث اعظم کی، نہیں تو زندگی میں لطف پیدا ہو نہیں سکتا. معزز سامعین کرام، آج یہ سارے خانقاہوں میں چراغ جلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، جتنی سرسبز و شادابیاں نظر آ رہی ہے، اس کائنات میں جتنی بہاریں ہیں سب صدقہ ہے غوث اعظم کا. پیران پیر آقا حضور غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ارے میں کیا ولی جن کی چوکھٹ کے محتاج ہے، آج جن کا صدقہ جن کے در کا دانا دانا پوری کائنات کا اناج ہے، وہ ولیوں کا سرتاج ہے. اور بغداد شریف میں جو ان کی شان کل تھی وہی شان آج ہے. خدا کی قسم ان کے سر پر ولایت کا نہیں بلکہ ولایت کے تاجدار کا تاج ہے، وہ سرتاج ولایت ہے، وہ شہ جیلا ہے. معزز سامعین کرام، میں کن کن زاویوں سے ذکر کروں میرے آقا غوث پاک کا. عقیدت مند ہے سارا زمانہ غوث اعظم کا، گھرانہ بھی کیا شان والا گھرانہ ہے. عقیدت مند ہے سارا زمانہ غوث اعظم کا، محمد کا گھرانہ ہے گھرانہ غوث اعظم کا. میرے اجداد کا بھی تاجدار بغداد کے ٹکڑوں پر گزارا تھا، میرے اجداد کا بھی تاجدار بغداد کے ٹکڑوں پر گزارا تھا. میرے بچے بھی کھائیں دانا دانا غوث اعظم کا، میرے بچے بھی کھائیں دانا دانا غوث اعظم کا. معزز سامعین کرام، سرکار غوث پاک رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ، یہ وہ ذات گرامی، یہ وہ ہستی ہے کہ آپ کا ایک نگاہ کا اگر زندگی میں کسی کے اوپر کرم کا نظر کا معاملہ اٹھ گیا تو سمجھ لو کہ آپ کی دنیا بھی کامیاب ہے، آپ کی آخرت بھی کامیاب ہے. آپ کا میدان محشر تک کا سفر بھی اگر آسانی سے طے کرنا چاہتے ہیں تو ایک دامن تھام لو، جس دامن کو دامن غوث الورا کہتے ہیں. معزز سامعین کرام، ولادت سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپ تمام کو میں نے خطبہ مسنونہ میں ابتدائی میں آغاز میں بھی کہا اور اختتام کے وقت بھی کہہ رہا ہوں کہ دنیا میں کام ہے، کاروبار ہے، دنیا کی ہر شے ہے، ہر رشتہ ہے، چھوٹتا ہے، ٹوٹتا ہے، ٹوٹ جانے دے، لیکن ایک رشتہ غلامی جو غوث پاک کا اگر مل گیا ہے،
इस दामन को हाथ से छूटने न दे, ये रिश्ता गुलामी कभी टूटने न दे। आपको इसका फैज यहाँ पे तो पता नहीं। मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, ये वो ज़ात गिरामी है, ये वो हस्ती है जिनका सिक्का कब्र में भी चलता है, जिनका सिक्का हश्र में भी चलता है। कभी मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, विलादत से लेकर विसाल तक अगर आप जायजा लेंगे, गौसे पाक की तारीख पढ़ेंगे, आपको मालूम होगा, पता चलेगा विलादत से लेकर विसाल तक अल्लाह पाक ने इनका रब होते हुए एक बात नहीं टाली। तो वो सरकार गौसे पाक हमारे ऊपर, अगर देखिए आप अंदाजा लगाएं इनकी शान का, इनकी वसी रहमत का। फरमाते हैं अस्सालिहून लिल्लाह व तालिहून ली, कि नेकों के लिए तो अल्लाह है लेकिन जो बुरे हैं उनके लिए मैं हूं। ऐसी हिमायत वाला भी कोई पीर, अरे देखे, अंदाजा करे कि इतनी बुलंद शान का मालिक कि हमारे गुनाहों को भी ये कहे। आप फरमाते हैं कि जब मेरे गुनाहगार मुरीदीन सामने खड़े होंगे, मैदान महशर बपा होगा, मैं कहूंगा परवरदिगार ये गुनहगार है लेकिन ये चेहरा तो तेरी बारगाह में मकबूल है। अपने आप की तरफ इशारा फरमाते हुए फरमाएंगे, अल्लाह पाक फरमाएगा ए अब्दुल कादिर क्या चाहता है। फरमाते हैं गौसे पाक, मौला मुझे देख, मेरे गुनहगारों को ना देख, मुझे देखकर ये सारे गुनहगारों पर भी करम फरमा दे। मुअज़्ज़ज़ सामीन कराम, अल्लाह पाक सारे के सारे गुनहगारों की उस हस्ती गिरामी जिनको गौसे आज़म कहते हैं, उनके सदक़े में माफ़ भी फरमाएगा, और जो जिसका तलबगार होता है वो अल्लाह पाक उसे अता फरमा देगा। कोई जन्नत में जाना चाहता है उसे जन्नत मिलेगी। हम तो चाहते हैं कि दुनिया में भी गौसे पाक के कदमों में रहें, क़ब्र में भी गौसे पाक के कदम नसीब हो, हश्र में भी गौसे पाक के साथ हश्र हो और गौसे पाक के कदमों में उठाए जाएं। बस यही तमन्ना है, यही पैगाम है जो मैं आप सबको देना चाहता था। खानक़ाह साबरिया क़ुद्दूसिया हैदराबाद दक्कन से कहने के लिए बातें बहुत है, वाक़ियात बहुत है। मैं आपका, क्योंकि बड़ी तेज़ी के साथ वक्त तंग दामनी का शिकवा कर रहा है, उसकी वजह से अल मुख्तसर से अंदाज में मैंने जो मुझसे हो सकी मदह सराई। मैं तो ये भी नहीं कहता, जितना गौसे पाक ने कहलवाना था मुझ आकर फ़कीर साबरी से, मैं उतना आप तमाम से हम कलाम था, मुखातिब था। और आखिर में मैं यही कहूँगा कि अल्लाह पाक हम तमाम का सरकार गौसे पाक का ज़िक्र करना सुनना कबूल फरमाए, और आप तमाम हज़रात को फिर से एक मरतबा मेरी जानिब से सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की विलादत बासआदत बेहद मुबारक हो। अल्लाह पाक हमारा यहाँ जमा होना कबूल फरमाए, सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तालीमात पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। और बिलखुसूस मैं दुआ करता हूँ मेरे मौला विलादत बासआदत पिराने पीर सरकार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मौके पर परवरदिगार तो बगदाद शरीफ जाने का जल्द से जल्द इंतज़ाम फरमा दे। मौला हम तमाम पर करम की नज़र फरमा, गौसे पाक के सदक़े में हमारे बेड़े को पार फरमा। मेरे मौला सरकार गौसे पाक का आंगन नसीब फरमा, बड़े पीर दस्तगीर की जालियों को चूमना नसीब फरमा, गौसे पाक की जामा मस्जिद में जुमा पढ़ने का मौका अता फरमा, बड़े पीर दस्तगीर के लंगर खाने का खाना नसीब फरमा। मेरे मौला हर मज़हब में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जिसमें भी परवरदिगार आलम लोग परेशान हाल है तो सबकी परेशानियों को दूर फरमा, गौसे पाक के सदक़े में सब पे करम की नज़र फरमा। हमारी दुआओं को तेरे महबूब मोहतरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल में खुसूसन व ख़ासतन मेरे मौला आज जिस हस्ती गिरामी का विलादत बासआदत का दिन है, पीरों के पीर रोशन ज़मीर आका हुज़ूर गौसे आज़म दस्तगीर रज़ी अल्लाह तबारक ताला मौला अन्हु के सदक़े में मेरे मौला हमारी दुआओं को कबूल फरमा। लिखमसतुन नुत्फ़ी बिहा हर्रल वबा इल हातिमा अल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा वबनाहुमा वल फ़ातिमा शाह मर्दा शेर यज़दा क़ुव्वत परवरदिगार ला फ़ताह इल्ला अली ला सैफ़ इल्ला ज़ुल्फ़िकार शाह अस्त हुसैन बादशाह अस्त हुसैन दीन अस्त हुसैन दी पना अस्त हुसैन सरदाद नदाद दस्त दर दस्त यजीद हक्का के बिना ला इलाहा अस्त हुसैन या कुतुब या गौसुल आज़म या वली रोशन ज़मीर बंद अम दरमान दाम जुस्तो नदारम दस्तगीर बरदरे दरगाह वाला सा इलम ए आफ्ताब क़ातिरे नाशादरा कुन शादिया पिराने पीर शाह मन सुल्तान आलम सैयदे अहमद कबीर क़ातिरे मा जम्मा कुन या गौसे आज़म दस्तगीर गौसे आज़म बमने बेसर सामा मददे क़िबले दीन मददे काबे ईमा मददे इलाही व गिरदाबे बला उफ्ताद कश्ती ज़ईफ़ा ने शिकस्ता रात कुश्ती बहक़्क़े ख़ाजाए उस्मान हारूनी मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती
الہی تابود خورشید و ماہی، چراغ چشتیہ را روشنائی، منبع سر نبوت ہم ولایت حیدری، آفتاب چشتیہ مخدوم صابر کلیری، نیست کعبہ دردکن جز درگہ گیسو دراز، بادشاہ دین و دنیا تا ابد بندہ نواز، بفیض عجب درگاہ ہے تیری، تجھ در سے مرادے پائے سبھی، تو آل نبی اولاد علی، یا سید اسماعیل شاہ ولی، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ الہی خیر گردانی بحق شاہ جیلانی، بفضل سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔